शुरू करते हैं उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत असीं संत दरियादास जी के एक बड़े प्यारे शब्द तो करांगे। संत दरियादास, देखो नाम ही दरिया, क्योंकि संत होंदे ही ज्ञान का दरिया है, रहमत का दरिया है, बख्शिश का दरिया है। और जिहड़ा भी फिर उस दरिया तक पहुँच जाता है, उसकी जन्मां जन्मां की प्यास मिट जाती है, बुझ जाती है। पर गल हुंदी है, शर्त हुंदी है कि दरिया दे कोल जाके दरिया दे विचों अगर कुछ लैना है ना, तो एक नियम हुंदा है। वो किहड़ा नियम है कि दरिया चाहे जिन्ना मर्जी विशाल होवे और इंसान नूं प्यास चाहे जिन्ने मर्जी दिनां दी होवे, वो बुझ जाती है। शर्त इक्को ही है कि दरिया दे कोल जाके हथ जोड़ के झुकना पैंदा है, क्योंकि पानी किद्दां पीता जाता है। तुसीं देखदे ना, इदां बंदा हथ जोड़दा बुक बनांदा है तो फिर मूँह नूं ला के तृप्त हो जाता है। फिर प्यास एक दिन की होवे, 10 दिन की होवे, वो पानी पींदियां ही बुझ जाती है और इंसान नूं एक तृप्ति, एक शांति, एक सुकून मिल जाता है। इसी तरह संत गुरु रहबर भी अगर इनू विस्तार नाल दसिया जाए ना, या थोड़ा गहराई नाल जानिया जाए, तो गहराई का मतलब होता है कि देखण नूं तां संत एक वजूद के अंदर नज़र आते हैं, एक जिस्म के अंदर नज़र आते हैं, पर उन्हां दे नाल जिहड़ियां रहमतां जुड़ियां वो बंदे नूं ये बाहरली अखां नाल नज़र नहीं आंदियां। वो रहमतां किहड़ियां हुंदियां है, जरा हुण समझना कि इहदे बारे अज साइंस भी कहती है कि हर इंसान के चारों तरफ ना एक औरा हुंदा है। औरे बारे सुनिया किसने कदी? क्योंकि एक औरा जिद्दां तुसीं देखदे ना, एक दीपक जगदा आले दुआले प्रकाश हुंदा है। वो कहंदे हर इंसान के अंदर परमात्मा की जोत जगमगा रही है, हर इंसान के अंदर एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, वो एक औरा हुंदा है। हुण जिहड़े बंदगी करन वाले है, सिमरन करन वाले है, उन्हां दे जिस्म दा वो औरा इन्ना विशाल हो जाता है कि जिहड़ा भी उहदे संपर्क च आंदा है ना, उहनूं शांति, सुकून, खुशी मिलनी शुरू हो जाती है। और कईयां दे अंदर इन्नी नैगेटिविटी हुंदी है, इन्नी बुराई हुंदी है कि जदों उन्हां दे संपर्क च जांदे साडा मन दुखी जिहा हो जाता है, काला जिहा पै जाता है, साडा उत्थे बैठण नूं दिल नहीं करता। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ अंदर ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ज़्यादा है। इसलिए तुसीं भी कभी फील किया होएगा कि कुछ इंसान इदां दे हुंदे है कि जिन्हां दीयां गल्लां इंनियां नैगेटिविटी वालियां हुंदियां कि जदों साडे कोल बह जांदे तां साडा मन घबराहट जी होण लग जांदी, दिल करदा उठ के चले जाइए फटाफट, या ये बंदा किते चला जाए। समझदे हो कि नहीं? कहंदे ने दो प्रकार के लोग हुंदे आ दुनिया ते। एक वो हुंदे है जिन्हां दे आण नाल सानूं खुशी हुंदी है, ते एक वो हुंदे जिन्हां दे जाण नाल सानूं खुशी हुंदी कि शुक्र है रब दा चला गया, जान छुट्टी। हुंदा कि नहीं इदां? तुहानूं भी इदां दे मिले कि नहीं? दो कि कई हुंदे है कि कदों आएगा मेरा प्यारा, जिहदा गुरबाणी कहंदी दर्शन देख जीवां गुरु तेरा, कदों मेरा प्यारा आएगा, कदों मैं उन्होंने देखूंगा, कदों मैं उहदा दर्शन करूंगा, कदों मेरा प्यारा मेरे कोल बैठेगा, क्योंकि हुण मेरी जिंदगी उहदा दर्शन है, हुण उहनूं देखना ही मेरा जीवन है। और एक वो हुंदा है कि जदों इंसान दे कोल कोई बैठा होवे ना, फिर भज जाएगा, कदों इहनूं कह तां सकदे नहीं जाण नूं। दुखी हो गए, इहदियां गल्लां सुन सुन के मन परेशान हो गया, दुखी कर छड्डिया सानूं। और जदों चला जाता है, शुक्र है रब दा, शुक्र है चला गया। यानी हुण इत्थे थोड़ा जिहा चैक करना है कि एक वो है जिहदे आण नाल खुशी हुंदी है, एक वो है जिहदे जाण नाल खुशी हुंदी है। हुण जे तुहानूं असीं प्रश्न करिए, क्वेश्चन करिए कि तुसीं किहदे चों बनना चाहोगे, कि किसी दे घर तुसीं जांदे हो, तुहाडे जाण नाल उहनूं खुशी होनी चाहिदी है, यानी ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ खुशी होनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठण ਨਾਲ खुशी होनी चाहिए ਉਹਨੂੰ, या वो भी सोचे ये जावे तो फिर मैनू खुशी होएगी, शुक्र है जान छुट्टी। हुण अगर असीं अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो भी मैनू मिले उन्होंने खुशी मिले, जो भी मेरे को आवे उन्होंने खुशी मिले, जो भी मेरे को बैठे उन्होंने शांति मिले, तो फिर वो वास्ते सानू करना की पेगा। कई बार बंदा सोचता शायद मैं ना कपड़ा चंगा पा लवां फिर लोगों को चंगा लगूंगा, कि लै भी कपड़े बड़े सोहने इहदे कोल बैठीए, या इहदे जिसम चो ना परफ्यूम की सेंट की बड़ी सोहनी स्मैल आती है, को बैठीए। तो यह गल याद रखो कि कपड़े का उन्ना प्रभाव नहीं पैंदा, साडे जिसम चो खुशबू कैसी आती वह उन्ना प्रभाव नहीं पैंदा जिन्ना प्रभाव यह पैंदा कि साडे अंदर की चल रहा है, साडे अंदर नैगेटिविटी है या साडे अंदर पॉजिटिविटी है, साडे अंदर शंका है, साडे अंदर नफरत है, साडे अंदर बैर है, साडे अंदर बुरी भावना है, या साडे अंदर विश्वास है,
ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੇਵਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਪੜਾ ਅੱਛਾ ਪਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਪਾਓ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 10% ਕੱਪੜਾ ਔਰ 10% ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 20%। ਬਾਕੀ ਜੋ 80% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁਰੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਫਿਊਮ ਇਤਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਆ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰੇ, ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਸੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਆ ਦੇਖ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਗੰਧ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਨਾ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਨੇ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਚਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਕੌਫੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰਮ। ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਬਰਫ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਯਾਨੀ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ੰਕਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਗ ਕਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਗੋਬਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲੇਗੀ? ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਗੋਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਲੀ ਚੱਕ ਲੈ, ਗੁਲਾਬ ਮਿਲਦਾ ਗੁਲਾਬ ਚੱਕ ਲੈ, ਗੈਂਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗੈਂਦਾ ਚੱਕ ਲੈ, ਚੰਪਾ ਮਿਲਦੀ ਚੰਪਾ ਚੱਕ ਲੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਐ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਗੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਤੂੰ ਗੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਲ ਤੂੰ ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੰਦ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਤੂੰ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਬੈਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਹੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਬੈਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਸ਼ੰਕਾ, ਬੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਬੁਰਾਈ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਜੁੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੰਗ ਹੈ, ਪੈਰ ਤੁਹਾਡਾ 9 ਨੰਬਰ ਹੈ, 8 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਫਸਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ 8 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾ ਲਓ, 9 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਖਾਏਗੀ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀ 10 ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੰਗ ਜੁੱਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੰਗ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰੇਮ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਸ਼ੰਕਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਸ਼ੰਕਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੋਚ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 40 ਮਨ ਭਾਰਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਮਾਰਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਯਾਨੀ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, 40 ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ 40 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਮਿਲਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਗਏ ਔਰ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਲੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੇਟ ਨੂੰ ਥੱਲਿਓਂ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਤੇ ਦਾ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੈਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ
एक दिन हजरत अली अपने बैठे ना अखरोट खा रहे हैं, तो एक नौजवान आया दूरों, शाम मुल्क चों आया नौजवान, ये देखने वास्ते कि वो किहड़ा योद्धा सी, वो किहड़ा ताकतवर इंसान सी जिन्हें खैबर के किले अपने हत्थां नाल ही पट के सुट दिता। पूछया कि खैबर का किला किहने जित्तिया? वो कहते हजरत अली ने। कहते हजरत अली है कौन, है किथे? मैं उन्होंने दीदार करना चाहता। दीदार का मतलब मैं उन्होंने दर्शन करना चाहता, मैं मिलना चाहता ऐसे शूरवीर नूं, ऐसे योद्धा नूं कि जिन्हों कई लोग मिलकर जिस दरवाजे नूं उठाते सी उन्होंने कलिया नहीं दरवाजा उखाड़ के सुट दिता। मैं इदां दे शूरवीर दा, इदां दे ताकतवर इंसान का दीदार करना चाहता। तो लोगों ने दसिया कि हजरत अली वो उधर बैठे होने हैं। पुछते पुछते जो आए तो हजरत अली एक पेड़ के थले बैठे है। पेड़ के थले बैठे इधर नौजवान आ रहा, तो उन्होंने को अखरोट है, और तुसीं जानते हो अखरोट नूं तोड़ के वो चो गिरी खानी पैंदी है। अजकल तो चलो दुकानों पर पैकेट च मिल जाते हैं, डब्बियां च बंद मिल जाते हैं, कड्डे कढ़ाए मिल जाते हैं, पर वो समय इदां दी सुविधा नहीं सी कि पैकेटां च बंद होण, इसलिए अखरोट आंदे सी, वो तोड़ के खा रहे सी। नौजवान आ रहा, देखिया हजरत अली बैठे है और उन्होंने को कुछ अखरोट पए हुए है। हुण उन्हें अखरोट चकते उन्हें तोड़न की कोशिश करते हैं। नौजवान देख रहा है, हजरत अली जोर लाते अखरोट नहीं टुटदा। जरा गौर करना, वो नौजवान के मन च आया कमाल की गल है। कहते इन्होंने 40 मन का दरवाजा दोनों हाथों नाल चकिया, चक के एडी दूर मारिया, 40 फुट दूर मारिया, 40 फुट उच्चा दरवाजा, 40 मन का दरवाजा चक के 40 फुट दूर मारिया। और ये तो एक छोटा जिहा अखरोट नहीं है ना टुटदा। ये हजरत अली है या कोई होर है ये? क्योंकि जिहड़ा इन्ना तकड़ा योद्धा होवे, जिहड़ा 40 मन के दरवाजे नूं दो हाथों नाल चक के इदां मार सकदा, उहदे वास्ते अखरोट तां इदां आ जिद्दां कोई रेत की डली होवे। रेत यानी वो रेत नूं चक्को ऐं कर दिओ तां रेत भुर जांदी है। इन्हां तो अखरोट ही नहीं टुटदा। सोच रहा है नौजवान कोल, नाले तुरिया आ रहा, नाले देख रहा, जिद्दां पता ही है सामने बैठे। हुण नौजवान के मन च आया कि अखरोट नूं तोड़न की कोशिश कर रहे हैं, अखरोट टुट नहीं रहा। फिर हजरत अली ने दंदा च लैके तोड़िया। पहला हथ नाल कोशिश कर रहे सी, फिर दंदा च लैके तोड़िया। क्योंकि कई बार तुसीं अखरोट तोड़ के खादा, या तो तुसीं सट मार के तोड़ते हो, या तुसीं भी किद्दां तोड़न की कोशिश करते हो। जवाब देना। अच्छा, किहने किहने अखरोट खादा जिंदगी च इदां खोल वाला? उदां तां गिरियां तो बहुत खांदे, कदी दंदा नाल तोड़ के खादा किसी ने? किहने किहने खादा? इदां पता लगदा प्रैक्टिकली असीं कीता होया है ना। हुण जदों दंदा नाल तोड़ के खादा तो वो नौजवान के मन च आया, हत्थां नाल अखरोट नहीं टुटदा ते इन्हां हत्थां नाल 40 मन का दरवाजा किद्दां चक लिया? कमाल की गल है। ये है हजरत अली या कोई होर है? क्योंकि मन च आई जाता कि भी ये उही है, क्योंकि मैं देखा नहीं कदी, कदी उन्होंने दर्शन नहीं किए, मैनू पता भी नहीं उन्होंने शक्ल सूरत कैसी है कि किते मैं किसी होर को तो नहीं आ गया। कह तो सारे यही रहे, वो सामने बैठे है, पर इन्हों देख के तो लगता नहीं। कद भी छोटा जिहा है, शरीर भी दुबला पतला है, क्योंकि हजरत अली कोई उच्चे लंबे कद दे नहीं सी, कोई उन्होंने कद काठी इदा नहीं सी पहलवाना वर्गी, नॉर्मल जी कद काठी सी उन्होंने। और एक अखरोट की गिरी तो टुटी नहीं ना तो हथ ना, तो 40 फुट 40 मन कोई छोटी गल नहीं होंगी। समझते हो कि नहीं? किन्ने किलो का दरवाजा चक के हत्थां नाल सुट दिता, अखरोट टुटदा नहीं इन्हां तो। सही भी है कि नहीं? हाले सोच ही रहा कि हजरत अली ने मुस्कुरा के देखा, क्योंकि कहते ना घट घट के अंतर की जानत। हजरत अली ने मुस्कुरा के देखा, कहते ओ बेटा, ओ नौजवान इधर आ जा, तू सोच रहा है कि हजरत अली है या कोई होर है? ओ मैं ही अली है, आ जा। और आ जो तू सोच रहा ना कि वही अली है जिन्होंने खैबर के किले का दरवाजा 40 मन का दरवाजा अपने दोनों हाथों नाल बिना किसी होर सहारे तो कलिया ने वो 40 मन का दरवाजा पटिया, वो चक के मारिया 40 फुट दूर, कि वही अली है। खरोट तो इन्हां तो टुटदा नहीं। यही सोच रहा तू? ओ मैं ही अली हाँ। और हुण सुन, ये जिहड़ा अखरोट तोड़ रहा है ना, मैं अपने शरीर की ताकत नाल तोड़ रहा, तां नहीं टुट रहा। ये जिहड़ा अखरोट तोड़ रहा है, ये मैं अपने जिस्मानी ताकत नाल तोड़न की कोशिश कर रहा, तां नहीं टुटिया। वो जिहड़ा खैबर का किला मैं तोड़िया, खैबर के गेट नूं चक के मारिया, वो मैं अपने ईमान की, अपने विश्वास की ताकत नाल कीता, और विश्वास तो पहाड़ों नूं भी हिला दिंदा। पॉइंट नोट करना हजरत अली का।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖਰੋਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ 50 ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਕੁਆਂਟਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ 15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਏ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਆਂਟਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਯਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੇਸ ਲਵਾ ਲਓ, ਦੌੜ ਲਵਾ ਲਓ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਦੌੜੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਰਾਥਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ, ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੀਜ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ। ਜੇ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਪੀੜਾ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਨ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਬਾਂਹ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੇਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਆਤਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਆਹ ਸਵਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਧਾ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰ।
ਹੁਣ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਵਕਤ ਕੱਢੇ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲਵੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਉਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤਾਕਤ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣਾ ਅਸਰ, ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਡਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਉਹਦੀ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਜਗਦੀ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਭੂਤ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ, ਭੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਕੋ ਭੂਤ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਭੂਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਤੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਲੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਭੂਤ ਡਰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੰਮੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਭੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਭੂਤ ਡਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਭੂਤ ਡਰਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ, ਔਰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਏਗਾ। ਫੇਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਡਰ ਕੇ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆਣਾ, ਰੋਣਾ, ਭੂਤ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਭੂਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਭੂਤ ਬੜੇ ਜਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਡਰਦੇ ਐ। ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੇਲਾ ਆ ਕੋਈ,
ਆ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਟੋ ਦੋ, ਆ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਦੋ, ਮੇਰੀ ਚੱਪਲ ਦੋ, ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਰ ਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਭੂਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਾੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਸੋਚੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਫੜੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ, ਇਹ ਸਾਹਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਵਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਰੋਟ ਮੈਂ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਮਟ ਦਾ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਦੀ, ਈਮਾਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੱਦ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਥੋੜੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਾਕ ਕਹੇ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜੋ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੇਹੱਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਖਰੋਟ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਔਰ ਈਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖੀਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰ ਨਿੰਬੂ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਨਿੰਬੂਆਂ ਦੀ, ਆ ਸੰਧੂਰ ਦੀ, ਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਦੂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਟੂਣਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਟੂਣਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਵਹਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੀ ਭੂਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਲਾਨਾ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਬਰ ਵਰਗਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਐਦਾਂ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਖਰੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਈਮਾਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਉਹ 40 ਮਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ 40 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਈਮਾਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਜੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੰਗੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚੱਕੂ, ਏਦਾਂ ਫੈਂਕੂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਹਰੀਦਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰੀਦਾਸ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਉਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰੀਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੜੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੀਦਾਸ ਦਾ ਘਰ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਧੁਰ ਮੁਸਕਾਨ। ਕੀ ਹੈ? ਮਧੁਰ ਮੁਸਕਾਨ, ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਬੜੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਏ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਗਲਤ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੀ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜੇ ਗਿਫਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਲੱਗੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈਦਾ ਅਸੀਂ? ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਹੋਣ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਮਾਈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਬੜੇ ਅਦਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਵਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਖੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਬਹਿ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਖੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬੈਠੇ, ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ, ਗੰਜੇ ਸ਼ੱਕਰ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੂਬਹੂ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੰਗ, ਇਹੀ ਨਸਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਦਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਦਬ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹ ਅਦਾਬ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ, ਆ ਵੀ ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ, ਔਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚੀਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਬੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਇਦਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਤੰਗ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੀ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਜੀਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਦਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਮਹਿਬੂਬੇ ਇਲਾਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ, ਆਕੜ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ कि जो अदबो अदाब से मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता, ये खुदा की रहमत का फूल है जो बिना मुर्शद के नहीं खिलता। ये याद रखो हमेशा कि जो ना इज्जत करन नाल अदबो अदाब नाल मिल जाना है बंदे नूं, सत्कार करन नाल, नीमा होके निमरता दे नाल, प्रेम दे नाल, झुकण नाल जो बंदे नूं मिल जाना है वो मंगण ते भी कई बार नहीं मिलता। क्योंकि कई बार ना मुर्शद गुरु रहबर परमात्मा साडी निमरता देख के, साडा प्रेम देख के साडी सोच तो भी ज़्यादा सानू दे देंदे है। तो जे अंदर हंकार होवे तो फिर आकड़ नाल बंदा मंगे दे दिओ, आ कर दिओ मेरे ते कृपा, तो फिर कई बार मंगण वाले नूं मिलदा ही नहीं है। क्योंकि जिथे हंकार हुंदा उत्थे बंदा मंगी भी जावे तां भी नहीं मिलदा। हुण तुहाडे दर ते कोई मंगता खड़ के कहे हाँ बई दे दे कुछ ना कुछ, मैनू लैके जाना है, ना दिता फिर देख ले, फिर ही मन्नू तैनू। तो शायद तुसीं देवो तो कुछ ना, जुत्ती जरूर ला लवो, आ जा फिर दसदा तैनू, दिंदा तैनू मैं। क्योंकि हंकारी बंदे नूं की है फिर, तो जिहड़ा नीवा होके आवे तो बंदा ਉਹਦੀ सोच तो भी ज़्यादा देने की कोशिश करता है। सो उदाहरण दे रहे, मिसाल दे रहे हैं असीं कि एक रब दे घर चों जदों कुछ लैना तो या रब दे प्यारिਆਂ तो कुछ लैना तो अदबो अदाब नाल ही लिया जाता है, फिर वो सब कुछ लै जाते हैं। तो जे बंदा मान हंकार लैके जावे तो फिर पल्ले कुछ नहीं पैंदा। इसलिए जो अदबो अदाब से मिलता है वो मांगने से नहीं मिलता। ये खुदा की रहमत का फूल है जो बिना मुर्शद के नहीं खिलता। जे चाहते हो जीवन च रब दियां रहमतां दा फुल खिले, मेरा ये जीवन रब दियां रहमतां दा बाग बन जावे, बगीचा बन जावे जिथे हर पासे खुशियां दी ही सुगंध आवे, तो फिर इत्थे मुर्शद दी लोड़ है। क्योंकि बिना मुर्शद रूपी माली तो जीवन कदी फुल्लां दा बाग बन ही नहीं सकता। तुसीं घर दे विच ना अगर बगीचा लाना होवे तो उत्थे अगर माली रख देवो ना तो तुहानू टेंशन फ्री हो के तुसीं अपना काम कार कर दोगे। पता माली बैठा है ना, आपे ही बीज भी लाई जाने हैं, फुल्लां दी कटिंग भी करी जानी है, पानी भी दे जाना, बस मेरा जिहड़ा बगीचा है वधी फुल्ली जाना, क्योंकि इसदी रक्षा करने वाला माली मेरे को है। इदां ही जीवन तो साडा है। हुण जरा सोचो कि जीवन तो साडा है, असीं काम भी करने हैं, बिजनेस भी करने हैं, दुकानदारी भी करनी है, सब कुछ करना है, खाना भी खाना है, सोना जागना, फैमिली भी देखना है, वो ठीक है साडे कर्म है। पर की ऐसी भी कोई मुर्शद रूपी माली ऐसा रखिया या नहीं जो साडे जीवन के बगीचे नूं रहमतां दे फल्लां फुल्लां नाल हरा भरा रखे। क्योंकि साडे जिहड़े कर्म अपनी जगह है, जिहदे दसिया माली दी गल कि एक मकान दा मालिक अगर माली रख लवे ना तो उन्होंने फिर बगीचे की फिक्र करने की जरूरत, अपना काम भी करता है तो बगीचा भी फली फुली जाता है। इसी तरह अगर अपने जीवन के बगीचे नूं असीं फुल्लां दे नाल, खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल भरपूर करना चाहते तो साडे जीवन च भी मुर्शद रूपी माली का होना बहुत जरूरी है। कि महाराज जिहड़ा साडे कर्म करने वाला वो ऐसी करी जाना, जिहड़ा तुहाडे करने वाला है वो तुसीं करी जाओ। क्योंकि जिदा कहते हैं ना कि रहमत दा मीं पा खुदाया, बाग सुका कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे हरिया भरिया। जरा देखो फकीरां दे वचन है कि जब तक वो रहमत दा मींह नहीं पेगा उदों तक मेरे जीवन का सुक्का बूटा, सुक्का बाग कदी हरा भरा हो ही नहीं सकता। ये सुक्के बाग नूं हरा भरा करने वास्ते उहदी रहमत दी बरसात दी जरूरत है।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬੱਦਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਬੱਦਲ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਤੇ ਬੰਨੀ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਭੂਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਡਰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੈ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜਰਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਲਬ ਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਸੋ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਬੜੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਘਾਸ ਫੂਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੰਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਈਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾੜੀ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ, ਇਦਾਂ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਰੋਣੇ ਰੋਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਐ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ? अपना दर्द मैं किसी को बताता नहीं, भरोसा है अपने मालिक पर, इसलिए मैं घबराता नहीं। की घबराना, की दसना किसी ਨੂੰ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਆਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ, ਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੋ ਕੇ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲਹੂ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਭਈ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹਿੰਮਤਵਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਮਰ ਸਾਡੀ 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। 88 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ, 89 ਜਾਂ 90, ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ। ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਫਿਸਲਣ ਬੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮਕਬਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ ਸਰੀਏ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਰੀਏ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਗਏ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰੇ ਅਸੀਂ। ਆਂਦੀ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲੱਦ ਇੱਧਰੋਂ ਵੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸੀ ਗੜਦੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਰੀਆ ਖਿੱਚਤਾ, ਫਟਾਫਟ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨਤਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰੀਆ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਟ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਗਰਾ ਇੰਨਾ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਰਗੜ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਚੱਲਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਇੰਨਾ ਇਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਪਾਣਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਪਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਮਕ ਚੁੱਪਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਮੁੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਮਕ ਚੁੱਪਣਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਚੁੱਪਣੀਆਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਬਸ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਸ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਦ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਚੁੱਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਣਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁਭਨ ਹਟ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਦਰਦ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਚਲਾਈਏ ਉਹ ਦਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਪਰ ਦਰਦ ਖਤਮ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੀੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਦੇਵੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ, ਆਪ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੋ। ਔਰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਆਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਥੋੜੀ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਖਾਤਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਰੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ, ਬੱਚਾ ਅੰਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਰਾਜ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਕੋਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਇਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਇਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਕੋਇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਭੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ, ਏਦਾਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅੰਨਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਾਜ ਆਹ ਦੇਖ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੱਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਗੱਭੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਆਹ ਲਾਈਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੰਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਰੀਦਾਸ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਿਆ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਫੜ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਦਾਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵਾਕਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਇਕ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਭੀਖ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਵੇ ਵਾਕਈ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਦਾ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਦੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਹਰੀਦਾਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮੂਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਐਸਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਈਮਾਨ ਯਾਨੀ ਯਕੀਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਆਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਟ ਸਕੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਹੀ ਬਲ ਹੋਣਾ, ਵਧਣਾ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਣੀ, ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਈ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪੀ ਮਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸਦਾ ਫਿਰ ਖਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ, ਸੰਡੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। यानी समझ लो कि यात्रा करते जाना है, उत्थे परिवार को बैठ के परिवार ते रहमतां जो करनियां, फिर उस तो बाद पंडाल च सत्संग का जो आनंद लेना है। फिर उस तो बाद मालिक का गुणगान करदियां असीं संडे नूं वापस भी आ जाना है। इसलिए जिहड़े जीव इस सत्संग च शामिल होना चाहते हैं, जिन्हां कोल साधन है या जिहड़े रल मिल के चाहते कि असीं अपने साधन कर लीए, तो जे दरबार तो जाना है तो दरबार तो सवेरे 7 बजे रवानगी है, यानी शनिवार सवेरे 7 बजे। क्योंकि शनिवार शाम का तां रखा गया कि ऐतवार की छुट्टी होंदी है। फिर बंदा आराम नाल जे रात को 10-11 बजे भी तुरते हैं तो 9-10 बजे तक बंदा आराम नाल वापस पहुँच जाता है अपने घर ताकि अपना काम भी कर सके, रेस्ट कर सके आके। सो शनिवार 7 बजे दरबार तो रवानगी है। पर जे कोई रस्ते चो जाना चाहता है, जिदा फर्ज करो कोई फगवाड़े तो, कोई लुधियाने तो, कोई रोपड़ तो उत्थों भी दरबार की संगत जो जानी है, ये संग जो जाना वो उत्थे शामिल हो सकता है। पर वो वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 8 ਵਜੇ ਸਤਸੰਗ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਜੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਚੱਲਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਲਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। जय मालकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय मालकां दी।